હેલો ફ્રેન્ડ્સ, રીપી ઈ લર્નિંગ હબમાં તમારું સ્વાગત છે। આપણે છેલ્લે ગણને લગતા અમુક એમસીક્યુ જોયેલા હતા। હવે આગળ આપણે ચાલીએ 11મો એમસીક્યુ। કોઈ એક શહેરમાં 25% પરિવારો પાસે ફોન છે અને 15% પરિવારો પાસે ગાડી છે। 65% પરિવારો પાસે ફોન પણ નથી અને ગાડી પણ નથી તથા 2000 પરિવારો પાસે ફોન અને ગાડી બંને છે। તો નીચેના 3 વિધાનો પૈકી क्या सत्य है? 3 विधान आपेला है, एमांथी क्या सत्य है एना एमसीक्यू बनावेला है। एटले आ जे छे ए आपणी रकमनो ज एक भाग है। अमुक वस्तु टकामां आपेली है। 25% परिवारों पास फोन है, 15% परिवारों पास गाड़ी है, 65% परिवारों पास फोन पण नथी अने गाड़ी पण नथी। अने पछी जे माहिती आपेली है ए 2000 संख्या आपेली है कि आटला परिवारों पास फोन और गाड़ी बने छे। अने पछी 3 शरत आपेली है। 5% परिवारों पास कार और फोन है, आ सत्य है कि असत्य है। 35% परिवारों पास का तो कार है अथवा फोन है, आ सत्य कि असत्य। अने शहर में 40,000 परिवारों रहे छे, आ सत्य कि असत्य। तो आ 3 मांथी क्यू सत्य कि असत्य एना उपरथी एमसीक्यू बनावेला है। तो एमसीक्यू में शुं छे? मात्र 1 અને 2 सत्य है, एटले आ कंडीशन અને आ कंडीशन सत्य है અને बाकीनी असत्य। आमां कीधुं 1 અને 3 सत्य, पछी आमां 2 અને 3 सत्य અને आमां 1, 2 અને 3 तमाम सत्य है। तो आपणे माहिती पहेलेथी जोईए कि केटला गण छे। तो 2 वस्तु आपेली छे, फोन छे अने गाड़ी छे, एटले आपणे धारवाना आवशे 2 ज गण। 3 वस्तु आपेली नथी एटले नहींतर 3 धारवा पड़े। तो आपणे शुं करीए? ए गणने धारीए फोन वाला पाने पी धारी लीए। फोन एटले फोन नो सिम्बोल उपर थी, गाड़ी एटले कार तो सी धारीए। फोन होय एवा परिवारों माटे सीधो पी अने गाड़ी एटले के कार होय एवा परिवारों माटे सी। तो हवे आपणे एने वेन आकृति में दर्शावीए। 2 ज गण छे एटले 2 गण में शक्यता होय आ रीते आपणे लखीए छीए। अहींया यू लखीए छीए। आ फोन नो यूज करता हो अथवा तो जेनी पासे फोन है एवा व्यक्तिओनो गण, आ जेनी पासे कार है अथवा गाड़ी है एवा व्यक्तिओनो गण, अने वच्चेनो भाग छे गाड़ी अने कार बंने होय, सॉरी फोन अने कार बंने होय तेवा व्यक्तिओनो गण छे। पण टकावारीमां आपेलुं छे 25% परिवारों पासे फोन है एटले केटली संख्या छे आपणने खबर नथी, पण पी मां जे भाग छे ए 25% विस्तार छे। 15% परिवार पासे गाड़ी है एटले कार, 65% परिवारों पास फोन पण नथी अने गाड़ी पण नथी, एटले 65% वाळा जे छे ई आ छे। बहारनो विस्तारी 65%, तो अंदरनो विस्तारी 35% थाय। 65% तो अंदरनो विस्तारी आ 65 ने आ 35, तो टोटल यू थई जाय 100%। अब 2000 परिवारों पास फोन अने गाड़ी बंने छे एटले अहींया जे संख्या छे ई 2000 छे। तो आ त्रणेय माहिती छे आपणे जोवानी छे। तो आपणे एने कंईक धारी लईए। धारो कि आ जे छे एनी किंमत एक्स, अहींया जे छे ई वाय अने बेवमां होय एने जेड। तो आ त्रणेय थईने केटला थाय? 35%, कारण के आ 65% छे। तो एक्स एक्स एटले कॉमन, खाली एक्स एटले आटलो भाग ज एक्स, आ भाग वाय अने आ भाग जेड। आमांथी एक्स माइनस जेड करवानी वात नथी, तो अहींया लखेला होय। खाली मात्र पी वाळो भाग एक्स छे, मात्र सी वाळो भाग वाय छे अने बेयनो कॉमन होय तेवो जेड। तो अहींया स्पष्ट देखाय छे कि एक्स प्लस वाय प्लस जेड करूँ तो 35% थाय। आ जे कवर है एरिया ए 35% एरिया कवर करे, एटले के एटला सभ्योनी संख्या 35% सभ्योनी संख्या होय आ त्रणेयमां थईने सरवाळामां आवे अने 65% बहार छे। हवे माहिती आपणे जोईए। 5% परिवारों पासे कार अने फोन बंने छे। तो अहींयाथी जुओ कि त्रणेयनो 35%, पछी आ 25% परिवारों पासे फोन छे एटले आ बेय थईने 25% थाय। एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड छे ई 25% छे, वाय प्लस जेड छे ई 15% छे। 15% परिवारों पासे गाड़ी है एटले कार वाळो वाय प्लस जेड छे। हवे आ त्रणेय थईने जोई ल्यो तो आ एक्स प्लस जेड 25%, वाय प्लस जेड 15% अने त्रणेयनो सरवाळो 35%। तो आ 25 ने 15 एटले 40% थयो। आ बेय थईने 40% थयो। तो जेड केटला हशे? आखो 40% थयो, हकीकत में 35% थवो जोईए। एक जेड वधारानो आव्यो एटले आ विस्तार 5% में हशे। 5% सभ्यो बेमां कॉमन हशे।
તો ત્રણેય થઈને 35 થાય, આ 5% અને આ વધ્યો એ 20%, તો 20 ને 5 25%, આ 5% અને 10%, તો 10 ને 5 15%, એટલે આ 10%, આ 5% અને આ 20%. માહિતી આપણને જે આપેલી હતી એને આપણે કન્વર્ટ કરી છે. ત્રણેયનો સરવાળો 35%, એટલે ત્રણેયના ટોટલ સભ્યો 35% છે. આ બેના થઈને 25% અને આ બેના થઈને 15% એ રકમમાં આપેલું હતું. તો આ આપણી પાસે 5% આવ્યું, તો આ 20% વધે, અને આ 5% છે તો આ 10% વધે, કારણ કે ટોટલ બે થઈને 15% છે. અને હવે આપણી માહિતીમાં જો 5% પરિવારો પાસે કાર અને ફોન બંને છે, તો 5% પરિવારો પાસે કાર અને ફોન બંને છે, તો પહેલું વિધાન છે એ સત્ય દેખાય છે. હાલો, પહેલું વિધાન સત્ય છે. પછી બીજોમાં જોઈએ, 35% પરિવારો પાસે કાં તો કાર અથવા ફોન, એટલે એનો મતલબ બંને નહીં, અથવા કીધું છે. કાર હોય તો ફોન નહીં હોય, ફોન હોય તો કાર નહીં હોય, એવા 35% પરિવારો છે. તો જોઈ લો, તો આની પાસે ફક્ત ફોન છે તો કાર નથી, આ પાસે ફક્ત કાર છે તો ફોન નથી, અને અહીંયા ફોન છે તો કાર નથી. એટલે 20 ને 10 30% જેવા થયા કે જેની પાસે કાર હોય તો ફોન નો હોય, ને ફોન હોય તો કાર નો હોય. કેટલા થયા? 20% અને 10%, એટલે 30% જ થયા. અને એણે કીધું 35%, એટલે આ વિધાન, બીજું વિધાન છે એ સત્ય બનતું નથી. હવે ત્રીજું વિધાન જોઈએ કે શહેરમાં 40,000 પરિવારો રહે છે, એટલે આ બધાય થઈને 40,000 છે, 40,000 સંખ્યા છે એવું એને કીધું છે. તો સંખ્યાની બીજી કોઈ માહિતી નથી આપેલી, પણ એક વસ્તુ આપેલી છે કે 2,000 પરિવારો પાસે ફોન અને ગાડી બંને છે. એટલે આ આપણને માહિતી ટકામાં મળી, પણ એણે એક માહિતી સંખ્યામાં પણ આપેલી છે કે 2,000 પરિવારો પાસે ગાડી અને ફોન બંને છે, પણ 2,000 એ આપણા તો 5% છે, જે ટોટલ સંખ્યા છે એના 5% છે. તો જો 5% બરાબર 2,000 હોય તો 100%, એટલે બધી આબાદી થઈને કેટલા થતા હશે? 5%માં જો 2,000 સંખ્યા આવી જતી હોય તો 100%, એટલે બધું ભેગું કરીએ તો કેટલા થાય? ત્રિરાશી મૂકી દીધી, એટલે આપણે 100 ગુણ્યા 2,000 ભાગ્યા 5, તો 5 ચોકુ 20 અને બીજા 2 મીંડા, 400 ગુણ્યા 100, એટલે બીજા 2 મીંડા, તો 40,000. હા, તો એ 40,000 કીધું. શહેરમાં 40,000 પરિવારો રહે છે, એટલે આ પણ સત્ય છે. તો 1 અને 3 સત્ય હોય એવું કયું છે? 1, 2, 1 અને 3, અહીંયા બી ઓપ્શન. ફરીવાર માહિતી આપેલી હતી, ઝડપથી જોઈ લે. 25% પરિવારો પાસે ફોન છે, એટલે આ પી વિસ્તારમાં આવે એ 25% છે. 15% પરિવારો પાસે ગાડી છે, એટલે આ બે થઈને 15% થાય. 65% પરિવારો પાસે ગાડી અને ફોન કંઈ પણ નથી, એટલે આ 65% થાય. હવે આ આખું 25%, આખું 15%, અને ત્રણેયનું થઈને 35% થાય, એ આપણે અહીંથી મેળવું. આ 65% છે, તો અંદરનો જે વિસ્તાર છે એ 35% થાય. એ 65 માઇનસ 100 માંથી 65 બાદ કરીએ એટલે 35% આવે. ટોટલ 65% છે કે જેની પાસે ગાડી અને કાર કંઈ નથી, એવા 65%, તો અંદરનો વિસ્તાર 35%. હવે ત્રણેય થઈને 35% હોય, અને આ બે થઈને 25 ને આ બે થઈને 15, એટલે વચ્ચેનું 5% હોય, એ આપણને એવી રીતે ખબર પડી ગઈ. તો 5% આ, તો આ 20% અને આ 10%, એટલે ત્રણેય ડિવાઈડ થઈ ગયા. પછી એને કીધું 5% પરિવારો પાસે કાર અને ફોન બંને છે, તો આ બરાબર છે. 35% પરિવારો પાસે કાં તો કાર છે અથવા ફોન છે, પણ આ 20 અને 10 30% પાસે જ છે ને, એને 35% કીધું, એટલે બીજું ખોટું પડે. પછી ત્રીજું શું કીધું છે કે 40,000 પરિવારો રહે છે, તો કુલ કેટલી સંખ્યા પરિવારની છે એ જોઈએ. તો એક વસ્તુ આપેલી હતી, આ જે છે એ આપણી પાસે આવ્યું 5%, તો 5% બરાબર 2,000 પરિવાર થતા હોય, તો 100% બરાબર કેટલા થતા હશે? 5%માં જ 2,000 પરિવારનો સમાવેશ થઈ જતો હોય, તો 100%માં કેટલા થતા? તો ત્રિરાશી મૂકી દીધી, એટલે 40,000 થઈ ગયા. તો એ માહિતી પણ ટ્રુ છે, એટલે આપણે પહેલું અને ત્રીજું સત્ય છે. 12. જો x બરાબર 4n - 3n - 1 n belongs to n, y is equal to 9 into n minus 1 n belongs to n, તો x યુનિયન y, એટલે x યોગ y આમાંથી કયું થતું હશે? આખો પ્રાકૃતિક સંખ્યા ગણ, y minus x, ખાલી x કે ખાલી y. તો બે ગણમાં સભ્યોની સંખ્યા છે એ આપણે જોઈ લઈએ. તો પહેલો ગણ છે x, x is equal to 4n - 3n - 1 n belongs to n લેવાના છે. તો આ જે 4n છે
એમાં એનની કિંમત અહીંયા અને અહીંયા મૂકીને આપણે જુદી જુદી કિંમત લખ્યા કરીએ. n બિલોંગ્સ ટુ n એટલે પહેલાં તો 1 લઈએ. આમાં 1 મૂકીએ તો કેટલા થાય? 4 નો 1 ઘાત 4, 3 એકા 3 ઓછા 1 તો 4 માઇનસ 4 એટલે 0. n બરાબર 2 લઈએ તો 4નો વર્ગ 16, 4 તેરી 2 મૂકવાના છે, 3 દૂને 6 ઓછા 1, 16 માઇનસ 7 9. n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3. 3 મૂકો તો 4નો ઘન 64, 3 મૂકવાનો, 3 તેરી 9 ઓછા 1 તો કેટલા થાય? 54. n બરાબર 4 મૂકીએ, 4નો 4 ઘાત ચોકે ચોકે 16 વધી 24 ને 256, 4 તેરી 12 ઓછા 1, 256 માંથી 13 જાય એટલે 243. બહુ બધા થઈ ગયા. આવા સભ્યો આવે એક્સ ગણમાં. હવે વાય ગણની જોઈ લઈએ. વાય તો સિમ્પલ છે એકદમ. 9 ઇન્ટુ n માઇનસ 1, n બિલોંગ્સ ટુ n, પ્રાકૃતિક સંખ્યામાંથી લેવાનું. n બિલોંગ્સ ટુ n એટલે પ્રાકૃતિકમાંથી લેવાનું, એટલે 1 2 3 4 અપ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ. તો 9 ઇન્ટુ n માઇનસ 1 છે, આમાં n બરાબર 1 મૂકીએ તો 1 માઇનસ 1 0, n બરાબર 2 મૂકીએ તો 9 ઇન્ટુ 2 માઇનસ 1, 9 ઇન્ટુ 0 બરાબર 0, 9 ઇન્ટુ 1 એટલે 9, n બરાબર 3 મૂકીએ તો 9 ઇન્ટુ 3 માઇનસ 1 એટલે 2 તો 18. આ રીતે આવે. એટલે y બરાબર શું થઈ ગયું? 0, 9, 18, પછી 27, 36, 45, 54 અપ ટુ અને x બરાબર શું આવ્યા? 0, 9, 54, 243 અપ ટુ. તો બેયનો યોગ કરવાનો છે, x યોગ y. તો x માં 0 છે તો એ 0 અહીંયા છે, x માં 9 છે તો 9 છે, x માં 54 છે તો આ 54 છે, x માં 243 છે તો આ 9 ની સેજમાં આગળ કરશો તો 243 પણ આવશે. એટલે આના બધા જ સભ્યો આમાં આવેલા છે. x ના બધા જ સભ્યો y માં છે, એટલે કે x જે છે એ y નો ઉપગણ છે. તો બેયનો યોગ ગણ કરો તો મોટો y જ જવાબ આવે. x યોગ y કરો તો આ જ બધા સભ્યો આવવાના. આ બધામાં ઓટોમેટિક આવી જ ગયેલા છે. એટલે x યુનિયન y કરો તો y, એટલે આ ડી. આ બધા એક્ઝામ્પલ લાસ્ટ પ્રીવિયસ જે યરમાં પૂછાયેલા છે JEE-માં. આવા ગણ એક્સની કિંમત એનની કિંમત જુદી જુદી મૂકવાથી 3-4 કિંમત મૂકવાની એટલે અંદાજ આવી જાય. પછી આમાં 2-3-4 મૂકવાની, અંદાજ આવી જાય. તો આના સભ્યો આમાં છે કે આના સભ્યો આમાં છે, અથવા બેમાં કંઈક કોમન છે કે કોમન નથી, નલ સેટે આવતો હોય કે બેની બાદબાકી કરો તો કંઈક આવતું હોય, જે ટૂંકમાં આવતું હોય એ રીતે એક્સની જુદી જુદી કિંમતો મૂકીને શોધી નાખો એટલે જે કંઈ કીધું હોય આમાંથી ગમે તે એક સેટ થાય. એના પછી બે ગણ એ અને બી નીચે પ્રમાણે આપેલા છે. થોડાક વિચારવાનું છે કે એ બરાબર એવા એક્સ a, b ક્રમયુક્ત જોડમાં છે, એવા a, b r ક્રોસ r માંથી લેવાનું કે જે આ શરતનું પાલન કરતા હોય. તો આ શરત એટલે માનાંકમાં a માઇનસ 5 લેસ ધેન 1 અને માનાંકમાં b માઇનસ 5 લેસ ધેન 1. અને બી એટલે એવા જ એ બી કે જ્યાં a અને b કન્ડિશન નથી આપે, ડાયરેક્ટ 4 ઇન્ટુ a માઇનસ 6 હોલ સ્ક્વેર 9 ઇન્ટુ b માઇનસ 5 હોલ સ્ક્વેર લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 36. એટલે આપણે વલય ભણેલા હોય તો આ જે છે એ એક્સ સ્ક્વેર અપોન એ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર અપોન બી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ટાઈપનું છે ઉપવલય. એટલે ઉપવલય છે ને લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ છે એટલે એની અંદરનો ભાગ બતાવે છે. અને આ જે છે એ માઇનસ 5 લેસ ધેન 1 તો કોઈ એક સંખ્યા બતાવે છે. પછી એનું એ જે રેખા છે એ આ ઉપવલયની અંદર બી હોઈ શકે, બહાર બી હોઈ શકે, ક્યાંક હશે તો જોઈ લેશું આપણે. તો પહેલાં એ ગણને આપણે કોણ કોણ આવે છે શોધવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો એ ગણમાં આ શરતનું પાલન કરે એવા a માઇનસ 5 ઇઝ લેસ ધેન 1, a માઇનસ 5 ઇઝ લેસ ધેન 1. તો માનાંક છૂટો પાડીએ એટલે આપણને ખબર છે કે આમાં કિંમત -1 લેસ ધેન a માઇનસ 5 લેસ ધેન 1 આવે. પણ a માઇનસ 5 છે ને અહીંયા જે છે એ -6 છે. ઉપરનામાં શરત આપેલી એમાં a માઇનસ 5 નો માનાંક છે ને અહીંયા જે જરૂરિયાત છે એમાં a -6 છે. તો આપણે a -6 બનાવવા કોશિશ કરીએ આને. તો બધામાંથી -1 બાદ કરીએ
એટલે કે 1 બાદ કરીએ એટલે ઓટોમેટિક -1 ઉમેરાય એવું થઈ જાય. તો -1 કરીએ એટલે અહીંયા 1 ને ઘટાડો કરીએ એટલે -2 a -6 ને 0. 1 બાદ કર્યા અથવા -1 ઉમેરા, જે સમજો તે. હવે આને a -6 થઈ ગયો ને આપણે a -6 નો સ્ક્વેરની જરૂર છે. તો આ શું થઈ જશે? a -6 નો સ્ક્વેર કરો એટલે a -6 ની કિંમત -2 અને 0 ની વચ્ચે હોય. -2 અને 0 ની વચ્ચે છે અત્યારે a -6. એનો વર્ગ કરો તો -2 નો વર્ગ +2 થઈ જાય, -1 નો વર્ગ +1 થઈ જાય. આનો વચ્ચેનાનો વર્ગ અહીંયા ક્યાંક આવી જાય. એમાં આ બધી જ કિંમતો આવીને ક્યાં થઈ જાય? આટલામાં આવી જાય. એટલે a -6 ની કિંમત -2 અને 0 ની વચ્ચે હોય તો a -6 નો વર્ગ કોની વચ્ચે હોય? તો એ 0 અને 2 ની વચ્ચે હોય એટલે <4. a -6 નો સ્ક્વેર કરીએ એટલે 4 થઈ જાય, પણ માઇનસ નો વર્ગ હોય ક્યાં થઈ જાય? પ્લસ. -2 નો વર્ગ કરો તો એ માનાંક કરો તો +2 થાય, પણ વર્ગ કરો એટલે +4 થઈ જાય. -1 નો વર્ગ કરો તો 1 જ રહે. -1.5 નો કરો તો -1.5 નો સ્ક્વેર કરો તો 2.25 એટલે -1.5 હોય તો એનો જવાબ અહીંયા ક્યાંક આવી જાય. પણ ટૂંકમાં જવાબ કોની વચ્ચે આવશે? 0 અને 4 ની વચ્ચે. પણ આપણે 0 ની કંઈ જરૂર નથી, લખવું હોય તો આવું લખી શકાય. ફરીવાર a -5 < 5 તો માઇનસ અને પ્લસની વચ્ચે કિંમત આવે, પણ અહીંયા a -6 ની જરૂર હતી એટલે આપણે બેમાં ત્રણેય જગ્યાએથી 1 બાદ કર્યા. તો આમાંથી 1 જાય એટલે -2, આમાંથી 1 જાય એટલે -a -6, આમાંથી 1 જાય એટલે 0. પણ આપણે a -6 ના વર્ગની જરૂર છે. તો -2 નો વર્ગ એટલે આવું જોઈએ. અહીંયાથી આવું ના લખી શકાય. 4 < a -6 નો સ્ક્વેર < 0. વર્ગ કરીએ એટલે આનો વર્ગ અહીંયા, આનો વર્ગ અહીંયા, આનો વર્ગ અહીંયા, એવું ના. આનો મતલબ શું થયો? 4 થી મોટી ને 0 થી નાની એવી કોઈ સંખ્યા હોતી જ નથી. એટલે સ્ક્વેર કરીએ ને તો માઇનસ હોય પ્લસ થઈ જાય, પ્લસ હોય એ તો પ્લસ જ રહે, પણ 0 અને 4 ની વચ્ચે આવી જાય એની સંખ્યા. ફરી વાર હું લખી દઉં. વર્ગ કરીએ એટલે શું થઈ જશે? આ સંખ્યા જે છે એ 0 < a -6 નો સ્ક્વેર < 4. અને હવે a -6 નો સ્ક્વેર ઇન્ટુ 4 ની જરૂર છે. તો આપણે 4 વડે ગુણીએ. તો 4 વડે ગુણીએ એટલે 4 × a -6 નો સ્ક્વેર < 16 થઈ જાય. અને હવે આને આગળ વધારીએ. b -5 < 1. તો આને માનાંક છૂટો પાડીએ એટલે -1 < b -5 < 1. માનાંક છૂટો પાડીએ એટલે માઇનસ અને પ્લસની વચ્ચે કિંમત આવે. હવે એનો સ્ક્વેર કરીએ તો -1 ને +1 ની વચ્ચે હોય એનો સ્ક્વેર કેટલો થઈ જાય? 0 અને 1 ની વચ્ચે. આ તો આપણે માનાંકમાં તમે ભણેલા જઈશો. -1 0 1. અત્યારે કિંમત -1 અને +1 ની વચ્ચે છે. આ -1 અને +1 ની વચ્ચે. પણ જો એનો વર્ગ કરો તો જે સંખ્યા -1 હતી એનો જવાબ +1 આવવા મળશે. જેનો જવાબ -0.8 આવતો તો એનો +0.64 આવશે. -0.5 હોય તો 0.25 આવશે. 0 નો વર્ગ 0 આવશે. એટલે આ બધી કિંમતો આની વચ્ચે જ આવશે જવાબ. -1 અને +1 ની વચ્ચે કોઈ સંખ્યા હોય એનો વર્ગ કરો તો એ જવાબ બધા 0 અને +1 ની વચ્ચે જ આવવા મળે. નેગેટિવના પોઝિટિવ થઈ જતા. એટલે આનો જવાબ થઈ જશે 0 < b -5 એનો સ્ક્વેર < 1. 1 નો વર્ગ 1. પણ આપણે આટલાની જ જરૂર છે. એને કેટલા વડે ગુણવાના છે? 9 વડે. તો 9 × b -5 નો સ્ક્વેર બે બાજુ 9 વડે ગુણો એટલે < 9 થઈ જાય. અને હવે આનો અને આનો સરવાળો. આ ક્યાંથી લખ્યું છે આપણે? એ ગણમાં એક કન્ડિશન હતી, એમાં એનો કન્ડિશનનો ઉપયોગ કરીને 4 × a -6 નો સ્ક્વેર એ 16 કરતાં નાનો આવે. બીજી શરતનો ઉપયોગ કર્યો 9 × b -5 નો સ્ક્વેર છે 9 થી નાનો આવે. એ બેને એડ કરો તો અસમતામાં નાની કિંમત હોય નાની જ રહે, મોટી હોય મોટી જ રહે. એટલે કે કહેવા એમ માંગુ છું a < b હોય અને c < d હોય તો જે નાની સંખ્યા બે ભેગી કરો a + c અને મોટી બે ભેગી કરો b + d. તો નાની બે સંખ્યા હોય નાની જ રહે અને મોટી સંખ્યા બે ભેગી કરો એ મોટી જ રહે. તો અત્યારે આ બેની કિંમત નાની છે કોના કરતાં? આ બે કરતાં. તો આપણે બેને એડ કરીએ એટલે શું થઈ જાય? 4 × a -6 નો સ્ક્વેર + 9 × b -5 નો સ્ક્વેર અને સામેની બાજુએ 16 + 9. નાની સંખ્યા બે ભેગી કરી, મોટી સંખ્યા બે ભેગી કરી. તો આની કિંમત છે એના આના કરતાં નાની જ રહેશે. એટલે આ કેટલા થઈ ગયા? 16 ને 9 25. પણ હવે અહીંયા જુઓ, આ એ ગણમાં
લીધું તો આ જે શરત છે એના ઉપરથી આપણે આવી માહિતી મળી કે 4 × a - 6 નો સ્ક્વેર 16 થી નાનો. બીજી શરત હતી એમાં એનો મતલબ આવો મળ્યો 9 × b - નો 5 નો સ્ક્વેર ઇઝ લેસ ધેન 9. બેયને ભેગા કરો તો આનો જવાબ 25 થી નાનો આવે છે. અને અહીંયા બીમાં જુઓ એવા એ બી એક જ્યાં એ બી બિલોંગ્સ ટુ R × R 4 × a - 6 સ્ક્વેર પ્લસ 9 × b - 5 નો સ્ક્વેર 36 કે 36 કરતાં નાના હોય તો એ બીમાં આવે. તો આ કનીથી નાના આવ્યા? 25 થી નાના હોય તો 36 થી તો નાના જ થવાના, લેસ ધેન 36 જ થવાના. આપણે શું તો લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 36 થાય તો બી બીમાં હોય, પણ આપણે તો અહીં 25 સુધી જ છે તો એ બધું એની અંદર જ આવવાનું. એનો મતલબ કે એના બધા જ સભ્યો બીમાં હોય, એના બધા જ સભ્યો બીમાં હશે તો એ સબસેટ બી. આનો મતલબ એવો થાય હકીકતમાં કે a, b એ તમે એમાંથી લ્યો અને એમાંથી લ્યો એટલે આ શરતનું પાલન કરે, આગળ વધ્યા તો આ જે શરત આવી ગઈ તો બીની આવી ગઈ. તો એનો મતલબ એવો થયો કે a, b જે છે એ બીમાં આવી ગયા. એમાંથી લીધા હતા અને જવાબ બીમાં આવી ગયો તો એના બધા જ સભ્યો આવું થતું હશે કે બીમાં આવી જતા હશે તો એ ગણ છે એ બી ગણનો ઉપગણ હશે, એટલે એ સબસેટ બી. કોઈ એક ઘટક એમાંથી લીધો તો એની પહેલી શરત ઉપરથી આવી માહિતી મળી, બીજી શરત ઉપરથી આવી માહિતી મળી, બેનો સરવાળો કર્યો તો 25 થી નાનો આવ્યો, પણ અહીંયા એમ કે 36 થી નાના બધા જ હોય એ બીમાં જ આવે તો એનો મતલબ એના બધા જ સભ્યો બીમાં આવી ગયા, એટલે એ સબસેટ બી. આજે આપણે આ જોયું. હવે પછીના ટોપિકમાં આગળ આપણે વધશું. રીપી લર્નિંગ હબમાં જોડાવા બદલ આપ સૌનો આભાર. થેન્ક યુ.